ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುರುಗಳು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೀಠಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ ಸಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ವಿಶದವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಗುರುಗಳು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹನೀಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಭಾಷ್ಯ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆದಿಶಂಕರ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ, including Jnaneshwar Maharaj, Somanathanand ji, Sri Ramsukh Das ji, and our own Gurudev, who has written in English Science of Bhagavad Gita, and Gambhirananda, all, including all these things, we have to explain what these great Mahatmans have actually said or conveyed in the form of commentary. So here, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು ಮಹಾಸಂತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತ ಗುರುಗಳು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂಥರ ಇದು ನೋಟ್ಸೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಗ್ರವೂ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೋದ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಸುಖ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಂತ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಮಸುಖ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ nobody can really understand Bhagavad Gita in the real sense because it has to be incorporated, to be internalized, because it is a direct upadesha given by Lord himself. So if anybody says that I have understood Bhagavad Gita antandre, it may not be the correct, it may not be so. This is how the great Santa Mahapurusha Ramsukh Das ji has mentioned very clearly. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಭಾನುವಾರದ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಶುರುವಾಯಿತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ, ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟುಡೇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಗುರುದೇವ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 incidents happening. And in both the incidents, our Gurudev is directly involved. It happened yesterday. I received yesterday by post a book. I just handed over that book. The Kannada commentary on Ashtavakra Samhita from Sringeri by post. One Mr. Satyanath Shanai, who is a Vanaprasthi, staying in Sringeri for the last 4 or 5 years, almost in Mauna, total seclusion. He will not talk with anybody. He has been already blessed by the Jagat Guru of Sringeri, Mata, Divine Mother, Sharadamba, and he has sent a book, a copy, to be given to our Gurudev. Just now I handed over. What he was telling me last time when I met him in Sringeri, I just narrated again to our Gurudev the same thing, what he had told me 3 years back. 3 years back when I met him in Sringeri. Yen helidru andre, he was a great businessman in Bangalore with a business turnover of more than 2 crores per year. Very well rich, super rich businessman. Due to some reason, everything was lost. And then he came to such a conclusion of committing suicide. So while he was wandering
on one fine day, almost decided that I should end my life. Casually, he came down to Banerghatta Road, Cave Temple, long back. That was somewhere in 92, 93 or 94. He came down to Banerghatta Cave Temple. He sat on the parapet wall, thinking about suicide only, how to commit. And he tells me, at that moment he did not know anything there. There was a cave temple, that's all. He sat on the parapet wall. And he said that a Mahasiddha Purusha, a lean, tall, Tejasvi Siddha Purusha with a sannyasi dress, came down from one end to the other end. He passed in front of me. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ರು ಮಹಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ನಾನು ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಯಾವ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಟನು. ವೈ ಆರ್ ಯು ವರೀಡ್? ಚಿಂತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವರಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ವರಿ ಓನ್ಲಿ. ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಚಿಂತೆಯೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡು. ಗಿವ್ ಅಪ್ ವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋದು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಆಯಿತು. ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಮ್ ನೈಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ವ್ಯೂ. ವಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. And I became once again a normal man. All the problem got vanished in 2 months' time. I came to know later that he is a great Reverend Swamiji, our Gurudev. And that person now has given up all this worldly attachment. Now he is settled in Sringeri, in a remote place, doing his sadhana. He has written the book on Ashtavakra Samhita, which I just handed over the copy to him. So how, without even knowing this grace works, this is one example. Yesterday it happened. Then another important point which I have to tell, I have noted down all these things because very important. ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋದ ವಾರ, ಕೃಷ್ಣಮಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹನೀಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಕಾಪಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ದೆನ್ ಬೈ 3:30 all the books were there. I was going through afternoon. I took our Gurudev's book, Science of Bhagavad Gita, without my knowledge. I just held it. I opened a page. When I opened a page, there was a shloka. ಯಾವುದದು ಶ್ಲೋಕ? ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. That page, 13th chapter, 25th ಶ್ಲೋಕ. Please remember, yesterday at about 3:45, I opened it, happened, I saw the shloka. 13th chapter, 25th shloka. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಏನು? The chapter is ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಧ್ಯಾಯ. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? I just once again read. Once again I keep reading. So casually I took it. I opened it, the same shloka came to me. I started reading it. I don't have photographic memory, so I have to note down that. Anyetve vamajanantah shrutvanebhya upasate. Anyetu evam ajanantah. When you split it. Shrutvanebhya upasate. Tepi chati tarantyeva mrutyum shruti parayanaha. Te api. Chati tarantyeva mrutyum shruti parayana. This is a shloka Lord has given. 13th chapter. Please note down this in your mind today and read it tonight again and again the meaning.
ದಿಸ್ 25th ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. In this shloka, Lord says to Arjuna, all right, if people cannot understand what is Dhyana Yoga, if they cannot perform that, if people cannot understand what is Jnana Yoga, they cannot understand that. Even if they cannot even understand Karma Yoga, what is Nishkama Karma, what is service without desire, service without expectation. So even if they don't do all these things, if they say they don't know anything how to do sadhana, I don't know how to do meditation, Gurudeva, I don't know what is tapas, I don't know what is dhyana, I don't know what is jnana. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಎ ರಿಯಲ್ ಮಹಾಪುರುಷ, ಎ ರಿಯಲ್ ಸಂತ, ಎ ರಿಯಲ್ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ, ಎ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳೋದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯುವರ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ 25th shloka, you have to understand what he has told in the first 24 shlokas. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿವರಣೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ವಿವರಣೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇವರ ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನೀನು ನಡಿಬೇಕು, ಜನಗಳು ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 25th ಶ್ಲೋಕ of 13th chapter. You have to internalize the meaning. Our Gurudev writes, I was reading at 3:40 yesterday afternoon, that again. If you follow whatever the saints say, whatever a jnani says, he may say, do this japa, follow that sincerely. He may say, do this bhajan, follow that sincerely. He may say, do this kirtan, follow that, do it sincerely. He may say, do this particular work, do it sincerely. Whatever a jnani says, if you can do sincerely, absolutely, without any doubt, you will be enlightened. You will reach salvation. You will reach the Godhead. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಇದು ಗುರುದೇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ. You have to read tonight. Without fail, I am repeatedly telling. 13th chapter, 25th shloka. Gurudev has made that point so clear in simple English. If you read other Vyakhyanas, what has been given on that, if you have got other books, if you have got Vyakhyana of either Ramsukdas Ji Maharaj, Jnaneshwara Maharaj, Adi Shankaracharya, whichever, Gambhirananda, Somanathananda Ji, whichever Vyakhyana if you have got in your hand in the house, read all the Vyakhyanas, all the commentaries on the 13th chapter, 25th shloka tonight, without fail. Why I am telling this? It happened 3:45. I am reading that. Something happened. That is what I call miracle.
the mind, Gurudev is mentioning so clearly what Lord says. What Lord says. Listening in satsanga will take you to salvation. Just following what Guru says will take you to salvation. What else I want? What else a ajnani like me want? ಇದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಮ ಅಜ್ಞಾನಿ, ವಾಸನೆಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಂಥ ಸಾಂತ್ವನ ಅಂದ್ರೆ it came like a flash, like a flooding in the heart. I could not even sit, I could not stand. I just got up, started walking and walking outside the house for next 45 minutes. Mind was only on that shloka what Gurudev has written, the Vyakhyan. It happened yesterday evening 3:45 to 4:15. For half an hour I don't know where I walked on the road. Mind was only on that point. For without interruption, without even bothering what is happening outside, mind was there only. See, that happened yesterday. That is another miracle. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ಸೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ತುಡಿತ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. Even now I am not out of that. See, that is there in the mind. How great our Guru is, how fortunate we are. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಅಂತಹ ಪರಮಗುರು ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಗುರು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಯಾರದು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ. ದ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಗಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ದೇಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇವರು ಬರೀ ಗುರುಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವಿಘ್ನ. ಗುರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು. ಅಂಥ ವಿರಳ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹಳ ಸಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮನಸ್ಸು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಅರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ, ನನಗೂ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ನೋ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಬಟ್ I feel we are all blessed because our Guru is there to protect us. Our Guru is there to look after us. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ? ಗುರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ವೇ? ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ವರಿ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ವರಿ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರಿಯಿಂಗ್, ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ. ಕೃಪಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗುರುಕೃಪೆ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವರಿಲೆಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಏಕಂ ಏವ ಅದ್ವಿತೀಯಂ. ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕತ್ವ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನ ನೀವು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ, ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಇದು ಜೀವ ಇರೋ ವಸ್ತು, ಇದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಸ್ತು. ಲಿವಿಂಗ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಸ್ಥಾವರ, ಜಂಗಮ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ 5 senses are seeing. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 13th chapter 25th ಶ್ಲೋಕ.
It has to be internalized today. You have to go through that today. ಇನ್ನು ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿವಸವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗೀತೋಪದೇಶ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸಂಜಯ ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ 10th day of the ಮಹಾಭಾರತ ವಾರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೀತೋಪದೇಶ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಸಂಜಯನ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ 10ನೇ ದಿವಸ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ಆ ಕುರುವಂಶದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಂತನು ಮಗ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ನಿಹತ್ಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಮರಣೋನ್ಮುಖನಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ವಾರ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಸಂಜಯ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಂಜಯ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಂಜಯ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಂಡವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌರವಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಂಜಯ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವುದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನೋಡಿ, ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈವನ್ ಜ್ಞಾನೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ? ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ, ವಿದುರ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, ಸ್ತನ ಸುಜಾತ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ, ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಪ್ಪ ಯುದ್ಧ ಬೇಡಪ್ಪ, ದುರ್ಯೋಧನ ಹೋಗಲಿ, ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು 5 ಜನ ನಿನ್ನ ದಾಯಾದಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗ ಉತ್ತರ? ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಫರ್ಗೆಟ್ 5 ವಿಲೇಜಸ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಇವನ್ 1 ವಿಲೇಜ್, ಫರ್ಗೆಟ್ 5 ಹೌಸಸ್ ಫಾರ್ 5 ಬ್ರದರ್ಸ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ಇವನ್ 1 ಹೌಸ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ ಆಫ್ ಎ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್. ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೋಹ, ಆಸ್ತಿ ಮೋಹ, ಈ ಜಾಗ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋ ಮೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೋಹದ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್, ಲೋಭ, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೋಧ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು. ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲಾರು ನೀನು ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನೀನು ಮಗನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೊರತು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗಲಾರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಪ್ಪ. ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ನೀನು ಯು ಆರ್ ದ ಎಂಪರರ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ನೀನು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶುರುವಾಗೋ ಮೊದಲು ನಡೆದಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹರ್ಷಿ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಐ ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೀಠಿಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇಸ್ ಟು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ. ನೀವು ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಸಮಾನ, ಸತ್ಯವತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು. ನನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ?
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಯ, ಯಾರೋ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಜೊತೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಸೇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದರ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಉಪದೇಶ ಫ್ರೀಲಿ ಗಿವನ್, ಏನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿ ನೋಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು? ಆಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತವನ್ನು ಯಾರೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಬೂಮ್ ಟು ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಿಂಗ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಐಸ್ ಸೋ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡ, ಸ್ವಂತ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಇನ್ನು ಇತರೆ 98 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 98 ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಹಾಭಾರತ. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಗಾಂಧಾರಿನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯುದ್ಧ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಇದು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್? ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ರಕ್ತಪಾತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ಸಾಯೋದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ವಾರ್ತೆ ಕಿವಿಯರೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್. I want to listen to the commentary on what happened in the war, but I don't want to see my own people getting killed, my own children getting killed. No. ಆಗ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಂಜಯನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ವಿಷನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಸಂಜಯ, ಸೂತಪುತ್ರ, a close confidant, a close friend, a Shudra, Sutaputra gets that benefit because of the grace of Vyasa Maharshi. ಅವರಿಂದನೇ ಸಂಜಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಕಾಶಗಮನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೋನ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ 10 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ ಯುದ್ಧ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ದ 10th day he comes back to Dhritarashtra Maharaja and then says that Bhishma is fallen. That means he is about to die because of Shikhandi. The main commander in chief fallen. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭೀಷ್ಮನು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಕುರುಕುಲ ತಿಲಕ, ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗತಿ, ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಹೇಳಪ್ಪ, ಇನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 10th day onwards, what happens? Sanjaya sits in the palace itself through the distinct vision, sacred vision granted by Vedavyasa Maharshi. He observes everything and then reports. He's just reporting. He's giving comment. That is how the Bhagavad Gita commences. Through Sanjaya. How fortunate he is. How fortunate he is. ನೀವು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರೂ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಏನಿದೆಯೋ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಮಹಾಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪ, ವೇದಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಏನಿದೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿ ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ nobody can explain other than Vyasa Maharshi. How fortunate Arjuna. At the same time, remember Sanjaya, how fortunate he is.
ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಸಂಜಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈತನ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಸೂತಪುತ್ರ, ಶೂದ್ರ ಪುತ್ರ, ಗವಲ್ಗಣ ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗ. ಸಂಜಯನಿಗೆ ಎಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶುರು ಆಗೋ ಮೊದಲೇನೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಜಯ ಕೊನೇ ಭಾಗದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸಂಜಯ ಬ್ಯಾಷಸ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಲವ್ ಸಂಜಯ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಮ್, and Sanjay with that familiarity and that closeness, he admonishes Dhritarashtra. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ್, ಅಲ್ಲ ಈಗಲಾರು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ನೋಡು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಈಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅನ್ಯಾಯ, ಅಧರ್ಮ, ಲೋಭ, ಸಿಟ್ಟು, ಅಹಂಕಾರ, ದ್ವೇಷ, ಮತ್ಸರ, ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸನ್ಸ್. ನೀನು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕುರುಡ ಆಗಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಕುರುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಮೋಹ. ವಾಟ್ ಸಂಜಯ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದೇರ್ applies today also to us. In the next another 10,000 years, another 20,000 years, same thing applies. That is why Bhagavad Gita is for the mankind ಅಂತ. ಅದು ಬರೀ ನಮಗಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಣಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಸಂಜಯ ಸೇಸ್, ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡೋದು ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮವನ್ನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಂಜಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಜಯ ವಾಚ ಫೈನಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಮೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಸಂಜಯ ಟೆಲ್ಸ್ Dhritarashtra? ಯತ್ರ ಧರ್ಮೋ ಧೃತಿ ಕಾಂತಿ ಯತ್ರ ಶ್ರೀ ಸ್ಥಥಾ ಮತಿ ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯಥಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತತೋ ಜಯಃ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚರಣ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಸಂಜಯ ಸೆಡ್. ಸಂಜಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ? ಯಥೋ ಧರ್ಮ ಸ್ತತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯಥಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತತೋ ಜಯಃ. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಜಯ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಯತ್ರ ಧರ್ಮೋ ಧೃತಿ ಕಾಂತಿ ಯತ್ರ ಶ್ರೀ ತಥಾ ಮತಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆಯೋ, ಕಾಂತಿ, ಲಜ್ಜೆ, ತೇಜಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ ಎರಡನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ? ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತತೋ ಜಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಏನು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ವಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಮಿ ಯುವರ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಕಂಪಾಸ್ಡ್, all will go to dogs, all will get annihilated, all will die. That is the written law. Remember, Pandavas had 7 divisions, Akshohini. Let us say, our use modern words, 7 divisions of army, whereas Duryodhana had 11 divisions of army. 11 Akshohini Sainya, alli bari 7. See, even if you compare by numbers, the army of Duryodhana was greater than the Pandavas. Where is 7 divisions? We are at 11 divisions. Please remember one more thing. If you go deep into Mahabharata, before war, before Bhagavad Gita I am talking, how they were harried, how they faced each other in Kurukshetra plains of North India near Delhi, how they were arranged, opposite. ಪಾಂಡವರು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ದಿ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಪಾಂಡವಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್
ಈಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ದಿ ದುರ್ಯೋಧನ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟ್. 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಆ ಕಡೆ, 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಈ ಕಡೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು, ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಡೀಪ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಿನ 5000 years ಬಿಫೋರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಹಾಭಾರತ ವಾರ್ ಅಕರ್ಡ್ 5000 years ಬಿಫೋರ್, ನಾಟ್ ನೌ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನಾರ್ತ್, ಅವರ್ ಯುರೋಪ್ and Indian geography, Asian continent, if you remember in your mind, Duryodhana had all the support of major powers of the world of Asian continent at that time, including a part of Europe. ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಆತನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಯವನರು, ರೋಮಕರು, ಸೋಮಕರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಭೀರರು, ಹೂಣರು, ಬರ್ಬರರು, ಬಹಲೀಕರು, ಮ್ಲೇಚ್ಛರು. There is one more word called Kambojaru. Kamboja. That word is there in Mahabharata. Kamboja that word was there in Mahabharata. What is that Kamboja Desha? That refers to present day Cambodia. Cambodia is a present day South Asian country. Next to India, if you look at the map, right side of India there is Burma or Myanmar. Next to Burma is Thailand. Next to Thailand is Cambodia. Cambodia was called in those days as Kamboja Desha. Alli ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. Indonesia is there, down in the Indian Ocean. ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು, ಸುಮಾತ್ರ, ಬಾಲಿ, ಬೋರ್ನಿಯೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ದೇರ್. ದ್ರವಿಡರು, ಅಭೀರರು, ಕಿರಾತರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಶಬ್ದಗಳು. ಆಲ್ ದೀಸ್, ಸೊ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, whole of Indonesia, Southeast Asia, and up to, Afghanistan was part of India, Aryavrata then. Gandhara Desha, Shakuni ಬಂದಿರೋದೇ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದಿಂದ. Gandhara is present day Kandahar of Afghanistan. So the whole of Afghanistan was there, part of the Duryodhana army. Next was present day Iran. Next is Iraq. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಮ್ಲೇಚ್ಛರು, ಬಹಲೀಕರು. ಬರ್ಬರೀಕರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ಬರರು ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬರ, ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ನೌ. ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್, such a terrific force, fighting force, mercenaries. So such a huge army. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ? ನಮಗೇನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ? ಮಹತ್ವ ಏನು? ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ರವಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ? ಮೊದಲೇ ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ, ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರದೇ ಮೊದಲ ಭಾಷ್ಯ, ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ದ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ Acharya came into the scene of explaining the wonderful, most beautiful, elucidative ಭಾಷ್ಯ on ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅವಾಗಲೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಸ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಡ್, ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ on Bhagavad-Gita, 14th century, who has written Tattvartha Deepika, commentary on Bhagavad-Gita, he wrote the first most important 9 prarthana shlokas.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವೇ. But the two shlokas are very important. What Matsun Saraswati has written as the most important Prarthana shloka on Bhagavad Gita. I will render that. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತ ವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ. ಅನದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. These are two most important ಪ್ರಾರ್ಥನಾ should come through our heart and understand the meaning. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ? ಮಹಾತ್ಮರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಮಿನೇಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಟಸ್ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖವಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಾಮೃತ ವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ, ಅದ್ವೈತಾಮೃತ ವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಡೆ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ, ತತ್ವಮಸಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಹೋದ ಸಲ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆಯೋ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ಬಹಳ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಟೋನ್. ವೇದಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಇರಬಹುದು, ಕೊನೆ ಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಿಷತ್ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಇರಬಹುದು. ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಭಗವಂತ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದ ಶಬ್ದವೇ ವೇದಗಳು. ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವನ ಮುಖವಾಣಿ. ಅದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗೊರಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಸಿರಲ್ಲ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೇಳಯ್ಯ ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ. ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಭಗವಂತನ ನೇರ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪದೇಶ. Not just to Arjuna, to all of us. Not only to the people of Dwapara Yuga, to the people of the Kali Yuga also. And Yuga Pariyanta, Kalpagala Pariyanta. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚತುರ್ಯುಗ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗಲೂ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಅದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ಅನಾದಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಹನೀಯರು ಮಹಾಪುರುಷರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ, ವೈ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಟಚ್ಡ್ ಅಪಾನ್. ಟು ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜನ್ಮವೇ ಬೇಕಪ್ಪ.
ಇಡೀ ಜನ್ಮವೇ ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜನ್ಮವೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅರ್ಥ ಏನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ? ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗಬೇಕು. ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗುರುಗಳ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ cannot be so easily understood because it is an experience by itself. It is a direct revelation. How can I say I have understood Bhagavad Gita? The moment I use the word I have understood, andre again there is division, duality. Until you reach Advaita state, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರಸದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜನ್ಮ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೋದ ಸಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಹೌದು, ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಂತರ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತಾಗ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋದು, ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಮಾತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಾಪಸ್ ದ್ವಾರಕೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, ಒಟ್ಟು 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದು. ಇದರೊಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ, ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನದೇ ಸೈನ್ಯ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದುರ್ಯೋಧನ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳೋದು? ನಾಟಕ ಆಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕಪಡೆ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅರ್ಜುನನು ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕೊನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಶಸ್ತ್ರನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನ ಪರನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಓ, ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ವಿ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡೌಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಬಿ ಎ ಗಾಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಹಾಭಾರತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರುಣೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜಯ್. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕುಡ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗೇವ್ ದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು. ನೀನು ಈ ಆರ್ಡರಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಣು. ಆದರೂ ದುರ್ಯೋಧನನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಈವನ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವರೂಪ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ವಿಶ್ವರೂಪ. The way Arjuna saw, not in that form, but in another way. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭಾರತ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಧನ್ಯ, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಖುಷಿ. ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ನೀನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿನಗೆ. ಹೀಗೆ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದುರ್ಯೋಧನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಟ್, ಆರ್ ಮೈ ಆರ್ಮಿ ಫುಲ್ ready, battle ready, ordered, mercenary type, ready. Whom you want, you choose. So Duryodhana was pakka businessman like us. So when Krishna is not going to fight us, what is the use having him with us? Why to have Krishna by my side? His one Akshoni Sainya, the great army, Krishnan army, Narayani Sainya antane ಹೆಸರದಕ್ಕೆ. ಯಾದವರ ಸೈನ್ಯ, ಯಾದವ ವೀರರ ಸೈನ್ಯ ಅದು. ದ್ವಾರಕಾದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾದವ ವೀರರು ಅವರು, ಕೃಷ್ಣನ ಅಡಿಯಾಳುಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನಿಕರು. ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಆಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೈನ್ಯ ಯಾರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ತಗೊಂಡೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈವನ್ ದಟ್ ಗಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ವಾಪಸ್ ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಭಾವ ಬಂತು. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. Within 2 years after the Mahabharata war occurred as per our Vidvansas, as per our Hindu Panchanga. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3138ನೇ ವರ್ಷ. In the year 3138 BC, Mahabharata war occurred. Within 2 years after that, Krishna wanted to go to Dwarka, and then ಅರ್ಜುನ asked him, ಅವತ್ತು ನೀನು ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ಸಡನ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟುಡೇ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 13th chapter 25th ಶ್ಲೋಕ, ಟುಡೇ ನೈಟ್ read that shloka which I don't have in the mind here, but I know that shloka. 18th chapter ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಧರ್ಮ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕರ್ಮ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ರೀಡ್ ದಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ 2 years ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೈತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಪಾರ್ಥ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಹೆಸರು ಪಾರ್ಥ. ಕೌಂತೆಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಇದೆ, ಭರತರ್ಷಭ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಹನೀಯರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಬರೀ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನರ, ಇವನ ನಾರಾಯಣ, ಅವನ ನರ. ನರ ನರ ನಾರಾಯಣ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಋಷಿಮಂಡಲ ನರ ಅದು ಪಾರ್ಥ. ಪಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶಬ್ದ. ಶ್ರೀಮನ್ ಮಾಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು, ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟ. ಪರಮಾತ್ಮನ 3 ಹೆಸರುಗಳು. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಬೈತಾನೆ, ಏನಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ,
ಹೇಳಿದ್ದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ತನ್ಮಯನಾಗಿ, ಏಕಭಾವದಿಂದ ಏಕಾಗ್ರನಾಗಿ, ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಯಾವ ಸಮಾಧಿ? ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀನು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಣುಗೀತ. ಅಣುಗೀತದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು. ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ? ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನ ಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮಯ ಭೂಯಸ್ತಥಾ ವಕ್ತಮಶೇಷತಃ. ನ ಶಕ್ಯಂ ತನ್ಮಯ ಭೂಯಸ್ಥತಾ ವಕ್ತಂ ಅಶೇಷತಃ ಪರಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಥಿತಂ ಯೋಗಯುಕ್ತೇನ ತನ್ಮಯ. ನಾನು ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ, ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಭೂಮಿಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉಪದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹನೀಯರು, ಸಂತ ಪುರುಷರು, ಋಷಿಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಆಗಲ್ಲೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ಆದರೆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಹನೀಯರು ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪೀಠಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪೀಠಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಪೀಠಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಗುರುದೇವ, ನುಡಿಸೋರು ನೀವು, ಕೇಳೋರು ನೀವು. ಇದೊಂದು ನಾಟಕ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುದೇವ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೀಠಿಗೆ ಏನು ಮುಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಮಂಗಳಾಚರಣಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಹೋದ ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ